Good evening, all of you. So, not wasting much of our time because 4 o'clock we have a concluding event elsewhere. So, let's get into this topic of innovation-led knowledge development and in a knowledge economy. Well, when knowledge becomes a key factor of production, that is, it takes precedence over the other factors. That is where we think about intellect being your sole capital into large-scale businesses. Intellect drives your capability to run businesses or do commercial actions. And that has been a thought process in Kerala for quite some time, who boast about a very high HDI and other human index factors. We had a very big summit in 1819, wherein various aspects of the state's economy looked into where we are being led to by the knowledge drivers. I have two different experiences with me right now. A person who has been with the corporate running around different parts of the world, who've seen how corporates drive the a knowledge-driven growth. And on the other hand, I have a person who's been dealing with the policy, state-led initiatives, and more of grassroots level initiatives in the state. And he is also now looking after technology and also the employment of the entire workforce in this human capital of the state. So Tony, starting with you, you've seen various countries, various development areas like maybe a Finland or an Israel and other places, which are literally driven by innovation and technology development. So what are your initial thoughts on this particular topic before I go into the other questions of it? Sure. Hi, good afternoon, everybody. Happy to be here. Malayalam or English? I mean, is there a preference for the language? Okay. When we talk about development, for me, the way I look at development is that creation of net new ideas, net new thoughts, and apply that to improve the services and the products that the society gets in general. More or less, it is about improving the productivity of everything that we do. So if we look at the history, many years ago, centuries ago, we started with agrarian revolution, and then a lot of the growth at that point of time, innovation, was about acquiring new land, finding new ways of farming. So again, as we say, necessity is the mother of all invention. For people, it was about how do you minimize losses, how do you acquire more land, how do you improve the self-productivity. Then came the Industrial Revolution, which was predominantly driven by supply chain. Then a lot of the innovation at that point of time was about how do we make the world smaller, how do we make products move from point A to point B. Now we are sitting in the digital economy where, to me, it's all about data. So a lot of the innovation that we see today is around how do we apply data and how do we make it for better insights and betterment of people. You mentioned about Finland. Of course, Finland, US, Israel, Netherlands, these are countries that we speak about a lot about being innovative. Now, what makes them innovative? To me, again, innovation requires at a minimum 3 key ingredients. And these ingredients are a very strong academia. Because without having that level of intellect that comes from the new ways of thinking from academia, more or less, not a lot of things could happen. Second is about having a government that supports the innovation ecosystem with the right set of policies, in many times staying away from being part of the story, so that the private sector, which is a third part of it, the industry, can drive the innovation forward. So to me, this is how I look at it. And when you look at these countries, for example, you will see that case by case. And I can probably give one specific example in one of the places that I lived many years ago when I moved to the US, Pittsburgh. We have Carnegie Mellon University. One stats that I read was that between 2011 and 2016, in those 5 years, there were about 173 very successful startups registered from the campus itself. And some of them, not all of them,
some of themselves raised over $1 billion as capital infusion, and of that 75% was spent in Pittsburgh area itself. So you can see how that academia in that sense, right, in collaboration with public sector, private sector, with the support of the government, created that innovation, and in turn, that of course created a level of growth to the economy. So innovation brings in growth for sure, economic growth for sure. It brings in jobs, and then of course productivity overall. That makes the lives better for people. Just switching over to the what happens in Kerala at this point of time. So Kerala has shown that a lot of decentralized activities can happen here in Kerala. We have democratized our education, healthcare systems. We've also been able to be fairly successful in creating a startup environment over a period of last few years. So what are the initiatives that you are looking at, and how are you going to, all those changes which Tony spoke about were a lot of developed countries. Some of them already have a background of technology development. So is there another model that we are looking at, or you think all our activities in terms of grassroots level innovation is picking up? What are the results? I know there's a long gestation period, but what is the trend like? ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്കൊന്ന് ഈ മൊത്തം ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് പിന്നെ ടോണി കൊണ്ടുവന്നു. അതിനകത്ത് ടോണി എൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഹെലിക്സിൻ്റെ, അതായത് ഗവൺമെൻറ്, ഇൻഡസ്ട്രി, അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിയ, അത് മൂന്നിൻ്റെയും കൊളാബറേഷനാണ് ഇന്നൊവേഷനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി യോജിപ്പാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഇന്നൊവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിക്കകത്തുള്ള പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റി, ഈ തേർഡ് വേൾഡും അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രെയിംവർക്കുകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊവേഷൻ കാണുന്നതിനകത്തൊരു പ്രായോഗികമായ പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ കൗതുകമായി തോന്നിയത്, ടോണി തുടങ്ങിയത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ പറഞ്ഞാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നൊവേഷൻ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നാണ്. മനുഷ്യനായത് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ്, കൊളാബറേഷനിലൂടെയാണ്. മനുഷ്യർ ആദ്യമായി മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനായിട്ട് കൂർത്ത കല്ലുകൾ എടുത്തെറിയുന്ന പ്രക്രിയ പോലും കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയായിരുന്നു. ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായത് ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ആ പ്രക്രിയക്കകത്ത് വിഭാഗങ്ങളും വേർതിരിയലും ഒക്കെ വരുന്നത് സ്വകാര്യ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വരുന്നതിൻ്റെ തുടർന്നാണ് പിന്നീട് അതിനകത്ത് ഈ ഡിസ്കോഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പിന്നെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഏറ്റവും ഗ്രീസിൽ വളരെ മഹത്തായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഗ്രീസിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശമില്ലായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം വന്ന എത്രയോ ശേഷമാണ്. ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫെമിനിസ്റ്റ് സെഷനെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഡിബേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്. അത് ഞാൻ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് കേരള സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരാം. കേരള സർക്കാർ ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി 2020-21 കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള പരിപാടി വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കേരള ഫ്രം എ ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എക്കണോമി ടു എ ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എക്കണോമി എന്നുള്ള യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നോളജ് സൊസൈറ്റിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തവും മൊത്തത്തിലുള്ള അഭ്യസ്തവിദ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തവും ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ മിനറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളം വളരെ പുറകിലാണ്. ലാൻഡിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം 21ാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ്. കൂടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ്. റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ 16ാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിനുള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിയാണ് കേരളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന് തനതായിട്ടുള്ള
ഒരു ഇന്നൊവേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടു നോളജ് സൊസൈറ്റി ഇന്നൊവേഷൻ അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നൊവേഷൻ ഒരു ഡ്രൈവറാണ്. അതിനകത്ത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ റോൾ ഉണ്ട്, അതിലൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല. ടോണി ഇത് പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ റോൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ദരിദ്രൻ്റെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ രാമങ്കരിയിൽ ഞങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമങ്കരിയിലെ ടോയ്ലറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. വെള്ളം വളരെ കുട്ടനാട് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ടേബിൾ ഉയർന്നതാണ്, ടോയ്ലറ്റ് ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും വന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിഹരിച്ചു തരുമോ? അപ്പോൾ നോ കോർപ്പറേറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റിസോൾവിങ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ആ പ്രോബ്ലം പരിഹരിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ മൺട്രോത്തുരുത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ പുഴയിലൊക്കെ ഒഴുകി നടന്ന വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ആംഫീബിയസ് ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ മൂട്ട് ചെയ്തത്. വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഉയരുന്ന വീട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് വരുന്നത്. വോൾഗ നദിയിലും അതുപോലെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആംഫീബിയസ് ഹൗസിംഗ്, സബ്മറൈൻ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ വെച്ച്. അപ്പോൾ നമ്പർ 1, ദർ ആർ സർട്ടൻ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വികസന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്ക് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, ഉയർന്ന ആരോഗ്യ സൂചികളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ വികസനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേറെ ആരും വന്ന് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും? ഇതാണ് കേരള സർക്കാർ. ഇപ്പോൾ ടോണി ചെറിയ ഒരു മന്ദഹാസത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു, ഗവൺമെൻറ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നൊവേഷനിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അത് കുളമാക്കാതിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. അത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. പൊതുവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലേസർ ഫെയർ പോളിസി എടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, കേരളത്തിലെ ആഴത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേറെ ആരും വരില്ല. കേരളത്തിലെ അക്കാഡമിയും കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പും കേരളത്തിലെ ഇന്നൊവേറ്റേഴ്സും കേരളത്തിലെ ഗവേഷകരും തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം. അവിടെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഫെസിലിറ്റേഷൻ റോൾ ഇതിനകത്ത് വരിക. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ക്വിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി അറിയാം. യങ് ഇന്നൊവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നൊവേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിപാടി, 13 മുതൽ 37 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം. 1 ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് 1 ഐഡിയ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പരിപാടി. 3 1 ഡിസ്ട്രിക്ട് 1 ഐഡിയ, MSME വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടി, ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻ ഗവൺമെൻറ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളുടെ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാം പിത്രോഡ ദേശീയ തലത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ്, നാഷണൽ ഇന്നൊവേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യയിലെ വേറെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഈ രൂപത്തിൽ സമഗ്രമായിട്ടൊരു ഇന്നൊവേഷൻ പരിപാടി ഇല്ല. ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു പരിപാടി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നിശ്ചയമായിട്ടും കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. ടോണി, ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു സാറ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം പറയാം. ഈ ഇന്നൊവേഷൻ എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മൾ പറയുന്നത്, വി കണക്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്: ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ഇന്നൊവേഷൻ പ്രൊപ്പൽസ് what we call as development, economic development. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ, അഗ്രേറിയൻ റെവല്യൂഷൻ എല്ലാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം ടോണി ഇപ്പോൾ 2 പേരും പറഞ്ഞത് അക്കാഡമിയൊക്കെ ഒരു വലിയ റോള് പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് അക്കാഡമിയ ഹിയർ. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എടുത്താൽ, സോ ദോ ഐ ഹാവ് വെരി ലിറ്റിൽ എക്സ്പോഷർ ടു ഇറ്റ്, ഉള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായി സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്ത് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേണറിൻ്റെ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ലേണറിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ടീച്ചറിൻ്റെ നിന്നും പോയി കഴിഞ്ഞു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് വിത്തിൻ എ ഫ്രെയിം വർക്ക്, സോ ദ ടീച്ചർ ഓൾസോ ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പോഷർ.
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഡു യു തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ വെരി ക്രിയേറ്റീവ് ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓർ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ്? വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണത്. അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ലെറ്റ് മി ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇച്ചിരി add on to what Tony said, and in general I agree with pretty much everything that you said. I agree that the services, citizen services കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമില്ല അൺലെസ് ദേ ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രൗഡായിട്ടുള്ള ചില അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്, ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ UPI ആണെങ്കിലും വിച്ച് ഇസ് ലെഡ് വെരി വെൽ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. പക്ഷേ ഐ യൂസ് ടു ബി ദ CIO ഓഫ് വോഡഫോൺ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അപ്പോൾ 2007 ആഫ്രിക്കയിൽ, കെന്യയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ദേ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് NEP, ഒരു നാഷണൽ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കി. അന്ന് ആ സമയത്ത് വോഡഫോൺ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ് കോൾഡ് M-Pesa, ഒരു വെറുതെ മൊബൈൽ മണി പ്ലാറ്റ്ഫോം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എയർടെൽ മണി, വോഡഫോൺ മണി പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം. ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ് 7% ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ എക്കോണമി മൂവ്ഡ് ടു ദാറ്റ്. മാത്രമല്ല ഈ ഡിജിറ്റലായിട്ട് അന്ന് നടക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ്സിൽ 90% വെൻ ത്രൂ ദാറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഒരു സമയത്ത് കെന്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ M-Pesa ഇല്ലാത്തവർക്ക് ടാക്സി കയറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു. സോ ദ വേ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് പലപ്പോഴും ഇന്നോവേഷൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റൈസ്ഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു സർവീസ് ലെവൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് ലെവൽ യൂഷ്വലി കംസ് ഫ്രം, ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആംഫിബിയൻ അല്ലെ ഫ്ലോട്ടിൻ ഹൗസസ് വെച്ചു. ഈ ഹൗസസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന, ടോയ്ലറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, റൈറ്റ്? അതൊരു മാസ്, ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ദ മെക്കാനിസംസ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽസ്. അത് വേണം. അതിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഒരു ട്രൈഫെക്റ്റ ഉണ്ടല്ലോ, അക്കാഡമിയ, ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കണം. നൗ കമ്മിങ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ഇന്നോവേഷൻ. ഞാനൊരു കഥ പറയാം. എൻ്റെ മോന് ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പം, ഞാനിപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുകയാണ്, വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പം നമ്മൾ അന്ന് കാണുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടോയ്സൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം. അന്ന് ബേബി ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പല ടോയ്സും അതും ഇതൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ മേടിച്ച് കൊച്ചിന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവനെന്ത് ചെയ്യും, ഇവന് നമ്മളത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ അതെടുക്കാതെ അവനെ ബോക്സ് എടുത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവന് ബോക്സ് വെച്ച് കളിക്കുന്നത് അവന് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കാരണവന്മാരോട് നീ അതെടുത്ത് കളിക്കുക, അത് വെച്ച് പഠിക്കുക, അതാണെന്ന്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്, കൊച്ചിനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കുക അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ കൊച്ചിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കർട്ടൈൽ ചെയ്യുകയാണ്. മോന് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നേരെ അടുക്കളയിൽ കയറി അമ്മയുടെ പാത്രം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് അന്നേരം പറയും പാത്രത്തിലൊന്നും തൊട്ട് കളിക്കില്ല, നീ പോയിട്ട് മറ്റേ നിനക്ക് തന്ന ഗെയിം എടുത്ത് കളിക്കുക, അപ്പോൾ നീ കുടിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമാനാകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മളെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻ തിങ്കേഴ്സാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇന്നോവേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ കൺസ്ട്രെയിൻ തിങ്കിങ്. ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു സ്കൂളിങ് പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു CETയിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലാബിൽ എനിക്കപ്പോൾ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ബുക്കൊക്കെ ഞാൻ ലാബിൽ ചെന്നപ്പം സാറ് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ നീ റെക്കോർഡൊക്കെ എഴുതിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു റെക്കോർഡ് എഴുതിയില്ല സാർ. അപ്പോൾ സാറ് ഇന്ന് റെക്കോർഡ് എഴുതുന്ന ലാബ് ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഞാൻ അങ്ങനെ റെക്കോർഡിൽ എഴുതുന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞു അതങ്ങനെയല്ല, നീ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പഠിച്ച് റെക്കോർഡിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്ന് അതിനെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പക്ഷേ പുറത്ത് പഠിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തരും, നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് പോലും നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ, നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പഠിപ്പിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ 2-3 ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ കൺവെക്ഷൻ കറണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് എയർ മുകളിലേക്ക് പോകും, തണുത്ത എയർ താഴെ നിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇതിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കടകളിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ചെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഫ്രീസേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയല്ല, തിയറം ചോദിക്കും, നമ്മൾ തിയറം ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുലാസ്, പക്ഷേ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം, കാണാതെ പഠിച്ചാൽ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്, വൈ ഡു യു ഹാവ് ദ ഫ്രീസർ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡപ്പ് റെഫ്രിജറേറ്റർ, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡീപ് ഫ്രീസർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടപ്പ് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? വളരെ സിമ്പിളാണ്. കാരണം താഴെ അടപ്പെങ്കിൽ തണുത്ത എയർ എപ്പോഴും പുറകിക്കൊണ്ട് ആൾക്കാർ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ലോസ് ഒരുപാടുണ്ടാകും. പണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലത്തെ എഫിഷ്യൻറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൺവെക്ഷൻ കൊണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കൂളിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീസർ മുകളിലാണെങ്കിൽ തണുത്ത എയർ അവിടുത്തെ താഴേക്ക് വരും, അങ്ങനെ എയർ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് കീപ്സ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ്. അത് ഞാൻ സ്കൂളിലെ കാര്യം പറയുന്നത്, കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലല്ല.
അതിന് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച് പലരോട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ മാത്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാതെ പറയാൻ അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉത്തരം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്കൊരു 10-15 പേജ് വേണം, കാരണം ഫോർമുലയിൽ എത്തണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സോ വി വെർ ടോട്ട് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഡു യു അപ്ലൈ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചതിലേക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് പരിചയമുള്ളതിലേക്കും വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഈസ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്ലൈ നോളജ്. നോളജ് നമ്മൾ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, കാണാതെ പോയി പഠിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ അത് പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം, വാട്ട് യു ഡു വിത്ത് ഇറ്റ്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും. അവിടെയാണ് ഐ ഫീൽ ദർ ഇസ് എ മേജർ ഡിസ്കണക്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 വർഷം ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവെൻഷൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ഒരുപാട് കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനും പിന്നെ പുറത്ത് പോയി ബെറ്റർ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മൈ പോയിൻറ്റ് ഈസ് അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ടു എ പോയിൻറ്റ് വെയർ ബൈ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇന്നോവേഷൻ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് പറയുന്ന പല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ലോകത്തിലെ തന്നെ ടോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രിയും PhD ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല, പലവരും ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു വി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഹൗ ഡു വി ടാപ്പ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഈവൻ ഇൻ അവർ എൻവയൺമെൻറ്റ്. കാരണം ഇവിടെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം പല കാര്യത്തിലും. വൈ, അതിന് ആവശ്യം എന്താണ്, റൈറ്റ്? സോ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ടു എ പോയിൻറ്റ് വെയർ ബൈ ഹൗ ഡു വി ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ഹു ക്യാൻ തിങ്ക്, പീപ്പിൾ ഹു ക്യാൻ അപ്ലൈ, പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ്. അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ടു മീ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ട്രൂ സക്സസ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. സോ ലൈക്ക് ടോണി പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ലെവൽ, കോളേജ് ലെവൽ ഹാക്കത്തോൺസ് ഉണ്ട്, ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് നൗ യു ഓൾസോ ഹാവ് എ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി which is supposed to be a staggered education policy where students are supposed to be moving around also. ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ ലോക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അത് എടുത്തിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഡസ് ദാറ്റ് കൗണ്ടഡ് ആസ് മൈ അക്കാഡമിക് വർക്ക്, ഡസ് ദാറ്റ് കൗണ്ടഡ് ആസ് മൈ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ കോളേജ്? സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ YIP അല്ല, യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം, ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് എലോബറേറ്റ് മോർ ഓൺ ദസ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് സപ്ലിമെൻറ്റിങ് യുവർ കറൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്? ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ തുടങ്ങാം. ഞാൻ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ കരിയർ ആസ് എ ടീച്ചർ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. ഐ വാസ് ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഞാൻ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ 5 കൊല്ലം സോഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസാണ് സോഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഒരു വളരെ ഫേവററ്റ് ആയിട്ടൊരു പേപ്പറായിരുന്നു സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ്. ആ സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസ് പേപ്പർ അതിനകത്ത് 100% ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന കുട്ടികളാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ തിരിച്ചു വന്ന് പറയും, സാറിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ വന്ന് പറയും ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർട്ടനിങ്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 50% അവിടെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഐ മീൻ ദർ ഇസ് എ വളരെ ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും കൂടെ വരുന്ന ക്യാമ്പസാണ് നാഷണൽ ക്യാമ്പസിൽ. 50% ഈസ് റിസർവ് ഫോർ ദ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പൂറായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പലരും ബീഹാറിൽ നിന്ന് UP എന്നൊക്കെ വരുന്നവരൊക്കെ ഹിന്ദിയിലാണ് എഴുതുക. ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ എഴുത്ത് വായിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. സോ ഐ വാസ് റിയലി സ്കെയർഡ് ഓഫ് റീഡിങ് ദ ആൻസർ ഷീറ്റ്സ്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിന് എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കും. സോ ഐ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. I will have assignments and then after that for their problems they will come and discuss with me and we'll take it forward. എനിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതി വാല്യൂ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഹിന്ദിയിലുള്ള പേപ്പർ പരീക്ഷ എഴുതി വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോ പ്രോസസ്സ് അംഗീകരിച്ചു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സസ് 1-2 ക്ലാസ്സസ് വന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും, സ്റ്റുഡൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഡു ഇസ് ദറ്റ് എൻ്റെ 40 കുട്ടികളുണ്ട്, 40 പേർക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് സ്റ്റഡീസാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഐ യൂസ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ഓൺ മൈ ലിങ്ക്ഡിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓൾസോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. 40 പേർക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് സ്റ്റഡീസാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പഴയ കോളേജിലെ അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ കോപ്പി അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അവൻ മെനക്കെട്ട് പഠിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും എഴുതാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു സീ ദർ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ പോയിൻറ്റ് ഇൻ പാസിംഗ് ഓൺ സം capabilities or skills or knowledge to somebody if they are not in a position to apply it. അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് ആവണം. YAP ക്രിയേറ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികൾ ജനിച്ച് വീണാൽ മുതൽ പറയണതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് എല്ലാവരും ചുറ്റോടൊന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ആക്ച്വലി കർബ് ആൻഡ് കിൽ ഓൾ ദ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി.
And then we are saying that, okay, now the government has a program to become creative. And you have to create creativity. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മളുള്ളതും. ഇതൊരു വലിയ ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. സോ എൻ്റെ അതിനകത്തുള്ളൊരു ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്പർ 1, ഈ പറയുന്ന ഹാക്കത്തോൺസ്, ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻട്രാക്ഷൻ, ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്തുടനീളം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് കേപ്പബിലിറ്റീസാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പോലുള്ള മേജറായിട്ടുള്ള കമ്പനീസൊക്കെ തന്നെ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് ഡിഗ്രി പഠിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കേരള ഈസ് എ ഹോട്ട് ബെഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മൾ വെരി ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് വാട്ടർവേസ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. വിച്ച് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, വോള്യൂംസിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രോബ്ലംസ് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി, അതിലേക്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കാനായിട്ട് അധ്യാപകർക്ക് കഴിയണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കഴിയണം, ചുറ്റോടുമുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക്സ് അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ കഴിയണം. ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ആവാൻ, കുട്ടികൾ ഒരു വരുന്ന വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങോടുകൂടി, അനലിറ്റിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റിയോടുകൂടി, കൊളാബറേറ്റീവായിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുള്ള പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജനറേഷനായിട്ട് മാറണം. അത് മാറുന്നത് വഴി മാത്രമേ കേരളത്തെ ഒരു നോളജ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അതിന് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഗണിത പഠനത്തിന് വേണ്ടി വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി, വളരെ രസമാണ്. ടോണി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, 8ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി 100ന്ന് 2 അക്ക സംഖ്യ കിഴിക്കാനായിട്ട് ടോണി എല്ലാ ഫോമിലെയും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് പോട്ടെ, വളരെ സിമ്പിളായി 2 അക്ക സംഖ്യ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളാണ് പിന്നെ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഏതാണ്ട് 40-50%. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സയൻസ് പഠിക്കുന്നു. സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി പ്രതിഭാസങ്ങളെ കാണാൻ, വിലയിരുത്താൻ, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവ എങ്ങനെ നിത്യജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ശേഷി ആർജിക്കാനാണ്. ഓരോ കാര്യവും എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാനും, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള ശേഷി ആർജിക്കാനാണ്. ഈ ശേഷി പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കില്ല. അത് കോളേജ് സ്കൂളും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അത് പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഗണ്യമായിട്ട് മാറി. പക്ഷെ അതൊരു പഠന പ്രക്രിയയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ആ പ്രക്രിയയിൽ വളരെ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിക്കകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില എലിമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മൊത്തം ചട്ടക്കൂടിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പുകളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട്. അത് എത്രമാത്രം തുല്യത കൊണ്ടുവരും, നിലവിലുള്ള തുല്യത ഇല്ലാതാക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകളുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃകകൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാതൃകകളാണ്. അതെങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. I'm not going അതിനകത്ത് ഡീപ്പറായിട്ട് പോകുന്നില്ല because for the shortage of time. But then quickly coming into one aspect of what both of them said is application of knowledge. See, knowledge economy will heavily depend on its human capital, in which case if we have people who can't apply their knowledge, കഴിഞ്ഞ 20 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾ ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി അല്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളിൽ തുടങ്ങി, പിന്നെ അവിടുന്ന് ഓരോ ടെക്നോളജി മാറുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി എഡിഷൻസ് വന്നു. ഇപ്പോഴും 20 years down the line when we look at it, still industry says that people are not technology ready. You have skilling or training as an industry is thriving because അതിനൊരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മേ ബി വി ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ്. അവിടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് വരണം, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരണം. ഇതെല്ലാം ദറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. ആൻഡ് കേരള ഹാസ് ഡൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ഡെമോക്രറ്റൈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിക്കുന്നതിലും ഒരു ലെവൽ വരെ സ്കൂൾ ലെവൽ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുന്നതിലും സക്സസ്ഫുള്ളും ആയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ്, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് പീക്സ്. അത് നമുക്ക് ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്നോവേഷൻ അഗെയിൻ കാൺ ബി ഡെമോക്രറ്റൈസ്ഡ്, ദോ might be different views on it, but then it can be made locally relevant, it can be made contextual, but
personally, I feel that innovation centers or innovation hubs will be centralized or maybe pockets of excellence rather than a uniform things. Why I bring up this topic is we have open innovation by corporates, and now KDISC also is trying out innovation centers of excellence. So I'd like to see both the difference between what happens in the corporate and what government is trying right now. Tony, you. Yeah, again, in corporate, it all goes to productivity, cost, scaling, ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലമാണ് ഇന്നോവേഷൻ. അഗെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ വെൻ ഡു യു ഇന്നോവേറ്റ്? സക്സസ്ഫുൾ ഇന്നോവേഷൻ റിക്വയേഴ്സ് ഒരു ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇല്ലാതാവും. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ, കേരളത്തിലെ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച്, വി ആർ എ വെരി കൺഫോർമിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യെസ് പറയാൻ 99% ആൾക്കാരും നോ പറയാൻ 1% ആൾക്കാരും. അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രീധരനെ പോലെയുള്ള ചിലരൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പണായിട്ട് പറയും. പലരും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും പുറത്ത് പറയത്തില്ല. ഡേറ്റ ആരും അനലൈസ് ചെയ്യത്തില്ല. എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത് അതേപടി വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ, ബിക്കോസ് വി വാണ്ട് ടു, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു സോണിൽ നമുക്കത് വിശ്വാസം. ടു മീ ഇന്നോവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് നമ്മൾ തകർക്കണം. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഹാരം നടന്നെങ്കിലേ പുതിയ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ യു ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് വാട്ട് യു നോ ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് നെറ്റ് ന്യൂ. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതൊരു കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്റ്റാണ്. നമ്മൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം, ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ, നമ്മൾ വളരെ കൺഫോർമിസ്റ്റ് ഒരു സൊസൈറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് റിവാർഡഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂ തിങ്സ് വി ക്രിയേറ്റ്. അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഫെയിലിയറിന് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇൻഷുറൻസ്, ഐ ഡോണ്ട് മീൻ റിയൽ ഇൻഷുറൻസ്. ഐ മീൻ ഐ നോ ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ടെൽ മൈ ബോസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ സിയോട് ഞാൻ പോയി പറയണം, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ട്രൈ സംതിങ് നെറ്റ് ന്യൂ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക്സ് ഇൻവോൾവ്, ആൻഡ് ഇവൻച്വലി വി മൈറ്റ് വിൻ, വി മൈറ്റ് നോട്ട് വിൻ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ 100 കാര്യം ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ 5 കാര്യം മതി. പക്ഷേ 5 കാര്യം വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആക്ച്വലി മേക്ക് n ടൈംസ് ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പോൾ അത് വരും. ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു കഥ ഞാൻ പറയാം. ഞങ്ങൾ ജിയിലായിരുന്നപ്പം, ഞാൻ കേട്ട കഥയാണ്. ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ജിയിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻസ് മിക്കതിൻ്റെയും ജി ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബോയിങ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, 1 പൗണ്ട് പ്ലെയിനിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏകദേശം $56 പെർ പാസഞ്ചർ അവർക്ക് ലാഭിക്കാം. അപ്പം ആനുവലി എല്ലാം കൂടെ ഓടുന്ന പ്ലെയിൻസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മില്യൺസ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പുതിയ പിന്നെ എക്സ് എഞ്ചിൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ചലഞ്ച് തന്നു. ജി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എല്ലാം മിടുക്കന്മാർ, അവർ സൂപ്പറായിട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ചു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ബ്രാക്കറ്റ്, നമ്മൾ എഞ്ചിൻ തൂക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് 4 പൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. അത് താഴേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ടും പറ്റിയില്ല. അതിന് ജിയിലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വന്നാൽ ടോപ്പ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പാറ്റൻസിലൊക്കെ വി ആർ വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ജി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി പുട്ട് എ ക്രൗഡ് സോഴ്സിങ്, ഒരു ഗ്ലോബൽ ഒരു ചലഞ്ച് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിലുള്ള ഒരു ജൂനിയർ ഒരു പയ്യനാണ് അത് വിൻ ചെയ്തത്, ആ ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ. ആ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹി ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസ് ദ വെയിറ്റ് ബൈ 1.72 kgs, 3.7 പൗണ്ട്സ് എങ്ങാണ്ടോ കുറച്ചു, ഫ്രം എ 4 pound, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നിപ്പോൾ എത്ര മാസീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സേവിങ് വന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണലി നമ്മൾ പിന്നെ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയി നിൽക്കാതെ യു ഓൾസോ ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ്. നമ്മളെ ചൈനീസിലൊരു പ്രോവർബ് ഉണ്ടല്ലോ, യു ക്യാനോട്ട് ഫിൽ എ ഗ്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഫുൾ, അല്ലേ? നമ്മൾ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ആദ്യം എംപ്റ്റി ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലതും മറക്കണം. നമ്മൾ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ നമ്മൾ മറന്നു കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നോവേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ, ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലുള്ളൊരു ഗുണം. കാരണം ഐ ജമ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഞാൻ സിറ്റി ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് വോഡഫോണിൽ വന്നു, അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തായിരുന്നു ജിയിൽ പോയി, നിസാനിലുണ്ടായിരുന്നു, നൗ ഐ എം വിത്ത് ഫിലിപ്സ്. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികളെല്ലാം ദേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആർ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ്. പക്ഷേ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു സക്സീഡ്? യു സക്സീഡ് ബിക്കോസ് യു ട്രൈ ടു ഫോർഗെറ്റ് വാട്ട് യു ഓൾറെഡി നോ. എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അതേ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ചാൻസ് ദാറ്റ് ഐ മൈറ്റ് ഫെയിൽ. പക്ഷേ ഐ ടേക്ക് ദ ലെസൺസ് ഫ്രം മൈ പാസ്റ്റ്. I know what has worked and I know what has not worked, and I apply in the context of where I am. അത് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷനിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം I have invested in almost 50 startups already. കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 വർഷമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഞാൻ പണ്ട് നന്നപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കതും മീ ടു ആണ്. ആരും ഒരു ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ആർക്കും പ്രോബ്ലം അറിയത്തില്ല, എല്ലാവർക്കും സൊല്യൂഷൻ അറിയാം. യു കനോട്ട് സോൾവ് സംതിങ് അൺടിൽ യു നോ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം.
ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ പഠിക്കും, ആ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കണം. യു ഹാവ് ടു ഫീൽ ദ പ്രോബ്ലം. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലാതെ വി വിൽ നെവർ ബി ഏബിൾ ടു സക്സസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ ഇന്നോവേഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതാണ്. ഉണ്ണി പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളുടെ ലോക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ട്രൂ. അത് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നെവർ ബി സക്സസ്ഫുൾ. അതാണ് ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ആ സോഷ്യൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. സോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദേ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വാക്യൂം. ദേ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ മച്ച് മോർ കൊളാബറേറ്റീവ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ്റിനെയും അക്കാഡമിയും എല്ലാവരും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിലും ഞങ്ങൾക്ക് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഞാൻ വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. Because we do that as part of what we do. So regarding the innovation getting onto the field, ലാബിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നതും അതിന് വേണ്ടി വരുന്നത് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച്. നമ്മൾ പലരും ഇന്നോവേഷന് വേണ്ടി ഫണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്രോഡക്ട്സിന് VC ഫണ്ടിങ്ങും കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ലാബിൽ നിന്ന് നിലത്തിറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് എ ലോങ് ഗ്യാപ്പ് ആൻഡ് ഹെവിലി ഫണ്ടഡ്, നീഡ്സ് ഫണ്ടിങ് ഓൾസോ. അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ KDISC ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന മേ ബി ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൺ എ കൺസോഷ്യം വിത്ത് VSSC ടു ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് ലിഥിയം ടൈറ്റനേറ്റ് ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് ഓൾ. അതുപോലുള്ള വർക്കിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന്? ഇതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നോവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലായിട്ടാണ് ഇന്നോവേഷനെ കുറിച്ച് പറയാറ്. ഒന്ന് STI ഇന്നോവേഷൻ, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ഇന്നോവേഷൻ. രണ്ടാമത്തത് DUI ഇന്നോവേഷൻ, ഡൂയിങ്, ഇൻറ്ററാക്ടിങ് ആൻഡ് യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻ, ഡൂയിങ്, യൂസിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്ററാക്ടിങ്. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അതിലിപ്പോൾ ടോണി പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ടാസിറ്റായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ടുള്ള ശേഷിയാണ് ഈ DUI ഇന്നോവേഷനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. എന്നാൽ അതേസമയത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷനകത്ത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രോബ്ലം ലാബിനകത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ഇന്നോവേഷൻ. അതൊരു ലീനിയർ മോഡലാണ്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് എടുത്ത് അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ മോഡലാണ്. DUI ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. ഒരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യലായിട്ട് ഒരു വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു സാധനം ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈ രണ്ട് കാര്യവും ഇന്നോവേഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടോണി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അടിവരയിടേണ്ട കാര്യമാണ് റിസ്കിനെ സംബന്ധിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ആംഫിബിയസ് ഹൗസിങ് മൺട്രോ തുരുത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെങ്ങനെ മൺട്രോ തുരുത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതും താഴോട്ട് 4 പോസ്റ്റ് പോലെ അതിനകത്ത് കയറുകയും താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടം പണിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് മിഷനകത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസക്കകത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അയാൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം, സാറേ ഇത് പൊളിഞ്ഞാൽ ആരും ഉത്തരവാദിത്വം പറയും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം ചെയ്താൽ? അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാം, നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് സെൻറ്റർ നിങ്ങൾ വന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല, ഞങ്ങൾ 2 പേര് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാം. ഇത് പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൈസ ഞങ്ങൾ തന്നോളാം, പൊളിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് അവരുമായിട്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കി. ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റുട്ടീനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എമർജിങ് ടെക്നോളജി ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് 3-4 പ്രോഗ്രാംസ് ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമില്ല, അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ഇൻഫ്രക്ച്വസ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി മോശമാണെന്നൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മളിതിനകത്ത് 99% കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ടോണി പറഞ്ഞു തന്നെയ കാര്യം, സൊല്യൂഷനായിട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പ്രോബ്ലം അറിയണം. സോ ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് പലപ്പോഴും ചില സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഒരു TR ലെവൽ 3-4 അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താഴെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ റെഡിനെസ് ലെവൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അത് ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ട ഒരു ഹാൻഡ് ഹോൾഡിങ്ങും റിക്വയർമെൻറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ്. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ കൺസോർഷ്യം VSSCയുടെ ലിഥിയം ടൈറ്റൈറ്റ് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് ആ ബാറ്ററി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള മെക്കാനിക്സിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ടൈറ്റാനിയം ഉണ്ട്, ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട്, ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ടൈറ്റാനിയത്ത് ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് വരും, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ?
മാനുഫാക്ചറിങ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ടെസ്ലയോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേജർ അല്ലെങ്കിൽ അത് മേജറായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടയോട്ടയോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി വന്ന് ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ വരേണ്ടി വരും. അത് വരില്ല എന്നല്ല വരേണ്ടി വരും, എന്നാലേ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ കേരള ജീനോം ഡാറ്റ സെൻറ്റർ. നമ്മുടെ മലയാളിയായിട്ടുള്ള സാം സന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ അനുഭവത്തിൽ അയാൾ പിന്നെ ജീനോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറേ മോഡൽസ് കൊണ്ടു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീനോം സീക്വൻസിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ 125 ലൈഫ് സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാം കൂടെ. അവിടെയുള്ള ജീനോമിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഉണ്ടായി. ആ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫാർമ കമ്പനീസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ, പ്രിസിഷൻ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, പ്രിസിഷൻ ഫിഷറീസ്, പ്രിസിഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ, ഇതിനകത്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പിന്നെ എലിമെൻറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? ഇന്നിപ്പോൾ മിക്കവാറും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള പല രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാളത്തിലെ സെലിബ്രിറ്റി ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ക്രിസ്പാർ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ എനി ഇവിടെ നാട്ടിലെ ഒരു ആൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു 20 കൊല്ലത്തിന് ശേഷമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭ്യമാവണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിന് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും നോ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എവർ ടോക്ട് അബൌട്ട് ജീനോം സീക്വൻസിങ്, ജീനോം ഡാറ്റാ സെൻറ്റർ. ഗ്രാഫീൻ്റെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരംഭിക്കുന്ന ഗ്രാഫീൻ്റെ സെൻറ്റർ. ഗ്രാഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലനാരിഴയേക്കാൾ പിന്നെ കനം കുറവുള്ള സ്റ്റീലിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള പിന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ. നാനോ ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ സങ്കേതം വെച്ച് വാസ്തവത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികളാണ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ IoTയെ സംബന്ധിച്ച് ടോണി പറയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കൺവെർജൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യത, ഒരു വശത്ത് സൈബർ സയൻസസും വേറെ വശത്ത് ലൈഫ് സയൻസും മൂന്നാമതൊരു വശത്ത് മെറ്റീരിയൽ സയൻസസും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെർജൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുത്തൻ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പുത്തൻ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ പോയേ പറ്റുള്ളൂ. ആ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് പോകാതെ കേരളത്തിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതിന് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ കീഴ്മേൽ മറിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഒരു പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ആ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ഹെലിക്സ് മാതൃകയിലുള്ള പ്രവർത്തനം വേണം. റിസ്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. വിദ്യാഭ്യാസം സമൂലമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം. കുട്ടികളെ ചിന്തിക്കാനും ചിന്തിച്ച് ആർജിക്കുന്ന ശേഷികൾ പ്രയോഗിക്കാനും പര്യാപ്തരാക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയൂ. I think for want of time, I think we'll open the floor for audience. പക്ഷേ അത് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 2 quick thoughts. India stands somewhere around 41 as far as global innovation index is concerned. And if you look at all those innovative economies, be it Israel, they don't have anything, but so they have to innovate because of necessity. Japan has got very few resources, so they have to innovate. ഇങ്ങനെ ഓരോ എക്കോണമീസ് നോക്കിയാലും they have to innovate for a particular reason. There is, as they say, necessity is the mother of all invention. So അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ തന്നെ 41ാമതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം 80 നിന്നാണ് 41 വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പേറ്റൻസ് ഫയൽഡ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻഡെക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നോളജ് സൊസൈറ്റി ഓർ എ നോളജ് എക്കോണമിയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ഇന്നോവേഷൻ ലെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദ ഗ്യാപ്പ് ഇസ് ഹ്യൂജ്. ദാറ്റ് റിക്വയർസ് ട്രമെൻഡസ് പോളിസീസ്, ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് a lot more of risk taking if you have to reach in that particular place. ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് നിർത്തിയിട്ട് ഓഡിയൻസിന് ഒന്ന് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. There are any questions, you are welcome to ask both of our speakers. Tony, I'm Sharad. Quick question. One is, it's natural to have a pessimistic view of government involvement in the innovation process, right? But if you look historically, in any countries, let it be US, which is like the mecca of innovation for all of us,
it was purely muted by public infrastructure, right? It started in the 1920s by huge government funding, especially to cope over the World War crisis. It was purely funded by government, especially having concern നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ച ഈ ഇന്നൊവേഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന റിസ്കിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഹാപ്പനിങ് ഇഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ബാക്സ് ഇറ്റ് ഹെവിലി ബൈ ഫണ്ടിങ്. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇനിഷ്യലി എങ്കിലും then gradually it quits the business is what one thing. Second, in Kerala context, namakku autonomous vehicle, we have a chap called Robin in Cochin. So I talk about his case. So he has developed a very successful one which is doing a trial run basis. Now it got a national coverage and all. Shipper Robin ee car on the street il real world scenario test cheyanogil, do we have a place where he can take it? In California we have. But can we have some? So the policy has to be very fast so that innovation can happen. About our government in the role, how do you see? That's one. It's very interesting, right? So the way I look at the role of government, ശരത്ത് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, യെസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വേൾഡ് വാർ 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ദ എൻറ്റയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെപ്പൺസ് ഓർ മൂവിങ് വെഹിക്കിൾസ് വർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, റൈറ്റ്? അതിന് അപ്പോളോ മിഷൻ was completely done by outsourced projects, അല്ലേ? പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ദാറ്റ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ഈസ് അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു ഓൺട്രപ്രനോറിയൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, ലീഗൽ റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക്സ്, റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ, മാനേജ്മെൻറ്റ്. കാരണം ഇവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ്. അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫോൾ ഔട്ട്സ്, ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോക്കും, അല്ലാതെ വേറെ പല ലോങ് ടേം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ പാടില്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്കിൽസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കത്തില്ല, റൈറ്റ്? ഞങ്ങളൊക്കെ പുതിയ ടെക്നോളജി ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ലുക്ക് അറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഈസി ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഗെറ്റ് ദ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡു സം ഓഫ് ദാറ്റ്. പിന്നെ കൾച്ചർ വേണം, എക്സ്പെർട്ടീസ് വേണം. എക്സ്പെർട്ടീസ് നമുക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ, റൈറ്റ്? വി ഓൺലി നോ വാട്ട് വി നോ വിതിൻ ദ 4 walls ഓഫ് അവർ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ. പിന്നെ ആക്സസ് ടു മാർക്കറ്റ്. നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് അന്ന് നമ്മൾ വേൾഡ് വാർ 2 എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ നോ ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് tanks in my car manufacturing line, I know there is a buyer waiting to buy it, right? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. സോ യു ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് നോ റോൾ. What I'm trying to say is that government should not monopolize or should not think that it is their job, right? You cannot also legislate innovation. You have to let it happen, right? Adana, that is what I'm trying to do. Again, മറ്റേ കാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, I used to work for Nissan, അല്ലേ? നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ പല എന്താ പറയുക ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾസ് പണ്ട് തൊട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീറ്റ്സിലാണ്, റൈറ്റ്? ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്സിൽ ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓൾറെഡി അത് ഉണ്ടാക്കി തന്ന് നമുക്ക് അലോ ചെയ്ത് തന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു കാറ് റോഗായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we know that it is not going to cause any harm. അല്ല അങ്ങനെ പല so it's a true partnership that you have. I am Rajesh Menon. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളൂ. ദ സോഷ്യൽ ടോളറൻസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഈ ഇൻഡെക്സിൽ we are not compared with the Western countries. Where do we stand? Because innovation requires risk capital. Western people have deep pockets which we don't have. ഈ സോഷ്യൽ ടോളറൻസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന I happened to read an article. So where innovation happened because their social tolerance of failure is also very high in countries like US, Netherlands, or for that, but you take it. So where do we stand, sir? Given the kind of hand-holding facility and infrastructure we are having. Yeah, no, I think we already spoke about the എന്താ പറയുക റിസ്ക് അവേഴ്സ്നെസ്, ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ വേണ്ട എന്നുള്ളത് വി ഓൾറെഡി സ്പോക്ക്, റൈറ്റ്? അത് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. കാരണം അഗെയിൻ വെൻ യു റിയലി ലുക്ക് അറ്റ് വെയർ US is today വേഴ്സസ് വെയർ we have to നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് കഴിയണം. നമ്മളുടെ ഒരു ഹമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. You have to really get over that hump. അത് കഴിയുമ്പം I feel that a lot of things would happen. Just one second. I think just to give you an answer, 2016-17 IT policy of the state was the only IT policy in this country which had a provision for failure. No policies have come out with a provision for failure. It said that a venture can fail, but an entrepreneur never fails. And it had laid out a detailed guideline of how to work around that. So I don't think, but yeah, whether we could implement it in the full spirit is a different question. But no other policy could do that. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന്
48-volt DC standard. This has been developed by IIT Professor Jhunjhunwala. This has not been applied in any public building. ആ കൂടെ ഒറ്റ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ജുൻജുൻവാലയുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മദ്രാസ് IIT പ്രൊഫസർ പാലക്കാട് IIT വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ലാബിൽ അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ അത് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഒരു 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് 48-volt DC ആക്കി. AC-ക്ക് 48-volt DC കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം ചൈനീസ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ DC ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ടർമാർ തയ്യാറായില്ല. ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും 48-volt DC. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ 20 kW റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാർ. I run my entire office based on that. ആരോ ഒരുത്തം പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തു, കെട്ടിടം പണിയിൽ ദൂർത്ത് കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു വാർത്ത വന്നു ഒരു റൗണ്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും I got the Energy Conservation Award last year. And this year also I got the Energy Conservation Award. Fortunately, അതുകൊണ്ട് we have been able to build up some social capital to underwrite this risk. So it's also a question of how people are ready to, I mean, if somebody is convinced about something, that something has to be tried and it has to be tried out. ആ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം എന്ന്. One last question. നല്ല നമസ്കാരം. 3 പേർക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് പറയണം, പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റിക്കും പറയണം. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അടൽ ടിങ്കറിങ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലാബും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം എല്ലാം 2-3 സ്കൂളിൽ സിറ്റി ലിമിറ്റ്സിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മാതൃഭൂമിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, ഇപ്പോൾ 210 ലാബ് പുതിയത് വരുന്നുണ്ട് സമഗ്ര ശിക്ഷയുടെ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഫണ്ട്, മറ്റൊന്ന് 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു സ്കൂളിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്, മറ്റത് 22 ലക്ഷം രൂപ. ഈ പാവങ്ങളുടെ പൈസ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ഉപയോഗമില്ല. ഇതെന്താണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതിന്? അടൽ ടിങ്കറിങ് ലാബ് വരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ, കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ റാസ്ബെറി പൈയുടെ ഒരു കിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ആദ്യം ചെയ്തത് 14 ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലെയും ടീച്ചേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. 14 ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലെയും ടീച്ചേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവർ വഴി നമ്മളത് ഓടിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ, ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സ്കൂളുകൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായോ മറ്റേതെങ്കിലും കൈറ്റുമായോ ഒന്ന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ ലീവ് ഇറ്റ് ടു ഡോക്ടർ PV ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ഞാൻ ക്വിക്കായിട്ട് തന്നെ പറയാം. ഒറ്റ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ സാധനം വല്ലതും ചീത്തയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പെൻഷനത്ത് പിടിക്കും, അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ്. ഇതാണ് നിർഭാഗ്യവശാലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. ഏറ്റവും അധികം അടൽ ടിങ്കറിങ് ലാബ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും അതിനെ ടീച്ചർമാരെ ഡീറിസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മെക്കാനിസം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി നമ്മൾ അടൽ ടിങ്കറിങ് ലാബ്സ് കേരളത്തിലും മീനിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആക്കി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. വൺ ഓഫ് അവർ മേജർ പ്രോഗ്രാംസ് ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ. ഈ ഫെസിലിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള IoT, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് 10-30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.